السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب سدا بہار کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ پیارے بچوں، نظم پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا وزن معلوم کیا جائے، یعنی اس کا ردم معلوم کیا جائے اور پھر اسی وزن کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ دیکھیے، آؤ آؤ سیر کو جائیں، ایسے پڑھنے میں تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس کا ردم ہے ہوں۔ آؤ آؤ سیر کو جائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں، باغ میں جا کر شور مچائیں۔ ایک جیسے ردم کے ساتھ سارے مصرے پڑھے جائیں گے۔ مصرع سمجھتے ہیں نا کہ کسی نظم کی ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ پہلے یہ دیکھیے کہ اس کو پڑھتے کیسے ہیں، پھر اس کے معنی سمجھیں گے۔ ویسے تو بہت آسان سی نظم ہے، تو معنی میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آؤ آؤ سیر کو جائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں، باغ میں جا کر شور مچائیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے بچوں کہ جب نظم پڑھی جاتی ہے تو اس کے الفاظ میں جو معنی ہوتے ہیں اپنی آواز کی مدد سے ان معنوں کو واضح کرتے ہیں۔ مطلب خوشی خوشی کے الفاظ ہیں تو آواز بھی خوش خوش لگنی چاہیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آؤ آؤ سیر کو جائیں، باغ میں جا کر شور مچائیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ کالے کالے بادل آئے لہرائے اور سر پر چھائے، میہ برسے گا خوب نہائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا میں نے کیسے کالے کالے بادل بولا، آپ بھی ایسے ہی بولیے گا۔ کشتیاں لے کر کچھ کاغذ کی، کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی، ایک کے پیچھے ایک بہائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ پتی لے کر ایک پیپل کی، بنسی ایک بنائیں ہلکی، ناچیں گائیں اور بجائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ باغ میں تازے پھول کھلے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، ہم بھی اپنا رنگ جمائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ دیکھیں میں نے رنگ کو کیسے قلقلہ کیا، یعنی گاف کو کیسے زور دے کے پڑھا ہے۔ ہم بھی اپنا رنگ جمائیں، رنگ جمائیں نہیں رنگ جمائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ گیندا دیکھیں جوہی دیکھیں، نرگس اور چمیلی دیکھیں، میٹھے میٹھے میوے کھائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ موہن باغ میں پہنچا ہوگا، راہ ہماری تکتا ہوگا، حامد کو بھی ساتھ ملائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ پیڑ پہ کوئل گاتی ہوگی، میٹھے بول سناتی ہوگی، ہم بھی اپنا گیت سنائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ آنکھ مچولی دن بھر کھیلیں، مل کر دوڑیں مل کر کھیلیں، صبح کے نکلے شام کو آئیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی یہ نظم ہے، بڑی مزیدار سے ردم میں ہے، تو مطلب سمجھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کا۔ آؤ آؤ سیر کو جائیں، باغ میں جا کر شور مچائیں۔ چلو بھائی، ہم سب باغ میں جا کر شور مچاتے ہیں، کھیلتے ہیں کودتے ہیں، اچھلتے ہیں کودتے ہیں، ناچیں گائیں، خوب سیر کریں، مزہ کریں۔ کالے کالے بادل آئے لہرائے اور سر پہ چھائے، یعنی ظاہر بادل جو ہیں وہ گھومتے گھماتے آتے ہیں، سر پہ چھا جاتے ہیں، یعنی اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ میہ جو ہے وہ بارش کو کہتے ہیں، میہ میہ برسے گا تو خوب نہائیں گے، بارش برسے گی تو خوب نہائیں۔ پھر کشتیاں لے کر کاغذ کی، اور کوئی بڑی کوئی چھوٹی، اور ایک کے پیچھے ایک بہائیں۔ کہاں بہائیں گے؟ جب بارش برستی ہے تو کہیں کہیں اسٹریمز بہنا شروع ہو جاتے ہیں نا بارش کے پانی کے، اس میں کشتیاں بہاتے ہیں بچے، کاغذ کی کشتیاں بنا کر۔ آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتی لے کر ایک پیپل کی، پیپل ایک درخت ہوتا ہے، اس کی پتی لے کر ایک بنسی سی بنائیں۔ بنسی کیسے بنے گی؟ پیپل کا پتا لے کر اس کو گول گول رول کر لیتے ہیں تو ایک نلکی سی بن جاتی ہے، اس میں ہوا مارتے ہیں تو اس میں سے سیٹی کی سی آواز آتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیتے ہیں تو وہ ایک بانسری سی بن جاتی ہے۔ تو یہ بنسی جو ہے نا، یہ بانسری کی طرح سے ہے۔ تو پیپل کی پتی لے کر اس کی بانسری سی بجائیں اور پھر ناچیں گائیں اور بجائیں۔ ظاہر ہے بنسی بنائی ہے یعنی بانسری بنائی ہے تو اس کو بجائیں گے۔ آؤ آؤ سیر کو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پتی جو پتی ہے، پیپل درخت کا نام ہے، بنسی بانسری کو کہتے ہیں۔
फ्लूट इंग्लिश में जैसे कहते हैं। तो पीपल की बंसी बनाना समझ में आ गया आपको कैसे बनाएंगे। फिर बाग में ताज़े फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तरह तरह के रंगों के फूल खिले हुए हैं। हम भी अपना रंग जमाएं। अपना रंग जमाना कहते हैं कि जो कुछ भी आप अच्छा करते हैं वो करके दिखाएं और सब लोग उस पर खुश हों। तो ये कहते हैं कि रंग जम गया। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं तो वो कहें चलो भैया हम क्रिकेट खेल के दिखाते हैं, और सब लोग वो क्रिकेट देख के कहें कि वाह भाई क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि हमने अपना रंग जमा लिया। ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो लूडो बहुत शौक से खेलते हैं, वो लूडो निकाल के सब बैठ जाएं और सब उनके इर्द गिर्द बैठ के देखें कितना मज़ेदार लूडो खेल रहे हैं, तो कहेंगे कि हमने अपना रंग जमा लिया। तो यूँ जो भी काम आप अच्छा करते हैं उसको करें और फिर सब लोग मिलकर उसको देख रहे हों तो उसको कहते हैं कि रंग जम गया भाई। सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हम भी अपना रंग जमाएं खूब, जैसे हम खेलते हैं वैसे खेलें कूदें, तो सब हमें देख के खुश होंगे। तो यूँ कहा जाएगा कि हमारा भी रंग जम गया। फिर मुख्तलिफ फूलों के नाम बताए उन्होंने। गेंदा देखें, जूही देखें, ज़रा सर्च तो करें इंटरनेट पे, ये गेंदा कैसा दिखता है, जूही कैसे दिखती है, नरगिस कैसी दिखती है, चंबेली कैसी दिखती है, ये सब फूल हैं। और फिर मीठे मीठे मेवे खाएं जैसे कि मूंगफली या चिलगोज़े या फिर बादाम और पिस्ते। फिर इनका एक दोस्त होगा, मोहन उसका नाम होगा। मोहन जो है वो बाग में पहुंचा हुआ होगा, हमारी राह तकता होगा, यानी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। चलो हामिद को भी अपने साथ मिला लें और बाग की सैर को चलें। फिर पेड़ पे कोयल बैठी गा रही होगी। कोयल जब बोलती है तो इतनी खूबसूरत आवाज़ में बोलती है कि उसको गाना कहते हैं। मीठे मीठे बोल सुनाती होगी, यानी मीठी आवाज़ में कुछ कह रही होगी। हम भी अपना गीत सुनाएं। आँख मचोली दिन भर खेलें। आँख मचोली तो पता होगा ना, पट्टी बांध के आँखों पे खेलते हैं। मिलकर दौड़ें, मिलकर खेलें, सुबह के निकले शाम को आएँ। सुबह से निकलें और छुट्टियों के दिन लगता है इन बच्चों के, और शाम को वापस आएँ। तो ये बाकी सैर को यूं जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं बच्चे। आप लोग भी एंजॉय करते हैं ना। चलिए अब शाबाश, ये अच्छी तरह से मुझे अच्छे से पढ़ के सुनाइए। हम इसके सवालों पे एक नज़र डालते हैं। देखिए इन्होंने कहा बुलंद ख़ानी सुनिए, सुन लिया आपने। फिर मुश्किल अल्फाज को देखिए, समझिए, अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में उतारिए, उसके मायने लिख लीजिए। मायने तो मैंने बता दिए। फिर तरन्नुम के साथ पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ी वैसे पढ़ के सुनाइए, और आवाज़ से तासुरात पैदा कीजिए, जैसे मैंने कहा कि आवाज़ से तासुरात पैदा किए। कहीं खुशखत लिखने की बात आ रही है कि दो चश्मी ही कैसे लिखी जाती है, नज़म से अपना पसंदीदा शेर लिख लीजिए, अपना पसंदीदा बंद लिख लीजिए। अच्छा, बंद क्यों कह रहे हैं? शेर जो है वो आम तौर पे दो मिसरों का बनता है और बंद दो मिसरों से ज़्यादा का होता है। तो चूँकि ये चार मिसरों का बन रहा है, एक रिपीट रिपीट हो रहा है एक जैसा, तो इसलिए इसको बंद कहते हैं। ठीक है जी। अब सवाल हैं, इस नज़म के शायर कौन है? इस नज़म के शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं। ये नज़म किसकी ज़बानी है? ये नज़म बच्चों की ज़बानी है। आपके ख़्याल में नज़म में किस मौसम का ज़िक्र किया है? हमारे ख़्याल में इस नज़म में बारिश हो रही है, तो लगता है बरसात के मौसम का ज़िक्र किया है। नज़म में कौन से फूलों का ज़िक्र है? ये तो आप लिख सकते हैं, 4 फूलों का नाम था। शायद तो जवाब लेकिन ऐसे लिखिएगा, नज़म में इन फूलों का ज़िक्र किया है, फिर चारों के नाम लिख दीजिएगा। शायर ने बाग में जाकर कौन सा खेल खेलने का ज़िक्र किया है? तो जवाब लिखिएगा, शायर ने बाग में जाकर डैश 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 खेलने का ज़िक्र किया है, जो भी खेल आए हैं। और फिर आप बताइए, क्या इस नज़्म को पढ़कर आपको मज़ा आया? आप लिखिएगा, जी इस नज़्म को पढ़कर हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि अब क्योंकि क्या आ गया, आप अपनी मर्ज़ी की वजह बताइएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें वो सारे मज़े-मज़े के काम बताए गए हैं जो करके हमें बहुत मज़ा आता है। फिर हम आवाज़ अल्फाज देखिए जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। जाएँ, आएँ, खाएँ, लाएँ, नहाएँ, बहाएँ, आए, लाए, खाए। तो इस तरह से हम आवाज़ अल्फाज भी लिखिएगा। ठीक है भाई। तो यूँ हमने ये लेसन कंप्लीट किया। आप लोग शाबाश इसको जल्दी से मुकम्मल कीजिए ताकि मिस कहें अरे वाह ये बच्चे तो सेल्फ लर्नर हैं, खुद ही काम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगले लेसन में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।